नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ डिसेम्बर 9 तारिख मंगलवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे। आजिर प्रथम खबर सारा राज्य में हाड़भंगा शीत जारी। राज्य में किछि दिन हब शीतलहरी जारी रही। कंधमाल जिलार सबुज सुंदर पहाड़ पर्वत घेरा जी उदयगिरी अंचल राज्यर सबुठारु कम तापमात्रा सह शीतलतम सहर भाव में परिगणित होइछि। राज्य में पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार सोमवार जी उदयगिरी तापमात्रा 4.3 डिग्री थिबा बेले सिमिलीगुड़ा 4.6 डिग्री, फुलबाणी में 7.2 डिग्री, झारसुगुड़ा 7.4 डिग्री, दारिंगबाड़ी 7.5 डिग्री, राउरकेला 7.6 डिग्री सर्वनिम्न तापमात्रा रही। शीतरु रक्षा पाइबा लोके निया जाली बसुछंती। कामधंदा को जीवा श्रमिक मानक पई कष्टकर होई पडुछि। आसंता 12 तारिख जाए राज्य में शीतलहरी जारी रहिबो बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचनार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर नियारे पोड़ी होई छात्री मृत्यु घटना 4 लाख अनुकंपा राशि घोषणा। नियारे पोड़ी होइतिबा राजगांगपुर लांजी बेनार गुरुतर छात्री मृत्यु घटना मृत छात्री परिवार को 4 लाख अनुकंपा राशि घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। घटना शोक प्रकाश करने सह मृतक परिवार को संवेदना जणाइछंती। पीड़िता मृत्यु पर क्षतिपूरण दाबी परिवार लोके हस्पिटाल सम्मुख में धारणा बसिथिले। तेबे दाबी पूरणर प्रतिश्रुति पर परिवार लोके धारणा उठिछंती। घटनास्थल में पुलिस पहुंची पीड़िता मृतदेह व्यवच्छेद पठा जाइछि। परवर्ती खबर शिक्षक आंदोलन नहीं मुह खोलिले गणशिक्षा मंत्री। विधानसभा रे उठिला शिक्षक आंदोलन प्रसंग। आंदोलन को नहीं मंत्री कड़ा प्रतिक्रिया रखिछंती। विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिछंती गत 6 तारिख रे शिक्षक संघर नेतृत्व सह आलोचना होइतिला। विभागीय अधिकारी उपस्थिति रे सकारात्मक आलोचना होइतिला। सेमाने आंदोलन हटिबा पई कथा देइथिले। पुणी अन्य कहा प्ररोचना रे धारणा रे बसिछंती। गणशिक्षा विभाग सकारात्मक रहिछि। परवर्ती खबर संसद रे वंदे मातरम वितर्क। संसद रे वंदे मातरम वितर्क अभिभाषण रखिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभिभाषण रे कांग्रेस को परोक्ष रे टार्गेट करिसंती। जरूरी परिस्थिति बेले वंदे मातरम 100 वर्ष पूर्ण करथिला। सेही समय गणतंत्र विपद रे थिला। 1875 आरंभ आज यह 150 वर्ष पूर्ण करिछि। आज आम ऐतिहासिक मुहूर्तर साक्षी होइछे। एथिपाई गर्वित। यह हमर स्वाधीनता संग्रामी को प्रेरणा जोगाइथिला बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन मरामती खर्च 50 लाख। मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन मरामती पई खर्च होइछि 50 लाख टंका। सेहीपरि अन्य एक सरकारी बासभवन रे मरामती रे खर्च होइछि 23 लाख रु अधिक टंका। एने विधानसभा गुरुत्वपूर्ण तथ्य। बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दासଙ୍କ प्रश्न एने गृह रे उत्तर रखिछंती निजे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास विधानसभा रे प्रश्न करथिले जे राज्य रे नुआ सरकार आसीबा परे विभिन्न मंत्री मानकु दिया जायतिबा क्वार्टर्स गुडीकर मरामती एवं नवीकरण पई केते टंका खर्च होइछि एवं समस्त मंत्री मानकर अलग अलग खर्च तालिका प्रदान करिबा पई अनुरोध करथिले। यार उत्तर दे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इस संपर्क में तथ्य रखिछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गोटे सरकारी आवास मरामती 50,10,871 टंका खर्च होइछि। सेहीपरि आउ एक सरकारी बासभवन 23,47,487 टंका खर्च होइछि। परवर्ती खबर मातिछंती साइबर लुटेरा। 16 मासरे लुटिलेनी 222 कोटी। मातिछंती साइबर लुटेरा 16 मास मध्य लुटिलेनी 222 कोटी टंका। विधानसभा लिखित उत्तर रखिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में 16 मासरे घटिछि 3,486 साइबर क्राइम। साइबर अपराध रे गिरफ होइछंती 727 जन। 104 नाम रे चार्जशीट रहिछि। 71,36,000 टंका फेरस्त पाइछंती ठकेईरे शिकार व्यक्ति। 6,74,02,000 टंकार बैंक अकाउंट होइछि अचल। परवर्ती खबर पुटिन परे जेलेंस्की। पुटिन परे भारत आसिबे जेलेंस्की जाहाकु नै एबे बेस चर्चा। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन सफल दिल्ली गस्त परे भारत आउ एक कूटनीतिक पदक्षेप नेइछि। भारत एबे दिल्ली रे यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को आतिथ्य देबा पई योजना करुछि। एहाकु कूटनीतिक महल रे भारतर वैदेशिक नीति रे एक संतुलनमूलक कार्यभाव विवेचना करा जाउछि। कुहा जाउछि जे जेलेंस्की जनवरी 2024 रे दिल्ली गस्त करि पारंती। जदिओ ए गस्त तारीख ए पर्यंत चूड़ांत होई नाही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରିବ ବାଲି 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଢାଯିବ ବାଲି କାଢିବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଖମାରୀ ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ର ପୂର୍ବତନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଡିଜି ଏକେ ବାସାଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର କମିଟି କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାଲିକଡା ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଗୃହର ଉପର ଭାଗରୁ ଗର୍ତ୍ତ କରାଯାଇ ରୋବୋଟିକ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ୱାଲରେ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ବସମ୍ମତି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍ପରତା ସମସ୍ତ କ୍ଲବ ବାର ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବରେ ହେବ ଚେକିଂ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ହେବ କଡାକଡି ଯାଞ୍ଚ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। 100 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କାପାସିଟି ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ହେବ କଡା ଚେକିଂ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ବିଲ୍ଡିଂ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସହ ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନବୀକରଣ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ନର୍ଥ ଗୋଆରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 7 ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକ କ୍ଲବରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ 25 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶାନ୍ତର ହେବେ 20 ବାଂଲାଦେଶୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶାନ୍ତର ହେବେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଚିହ୍ନଟ 20 ବାଂଲାଦେଶୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଜାରି କଲେ ସରକାର। 2109 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। 2025 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଚିହ୍ନଟ ଆଉ 13 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। 71 ଜଣଙ୍କୁ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 24, କଟକରେ 15, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 6 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 2 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନିଜ ନାଁରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 2022-23 ସୁଦ୍ଧା 17% ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2013-14ରେ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 29 ଥିବା ବେଳେ 2022-23 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 11 ହୋଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି 2013-14ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ 24 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 2011-12ରେ 27 ଥିବା ବେଳେ 2022ରୁ 23 ବେଳକୁ ଏହା 5 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 34.4 କୋଟିରୁ 7.5 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। 2017 ମସିହାରୁ 2019 ମସିହା ଭିତରେ 136 ଜଣ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି 2018ରୁ 20 ମସିହା ଭିତରେ 119 ଜଣ ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 2019ରୁ 21 ଭିତରେ 119, 2020ରୁ 2022 ଭିତରେ 136, 2021ରୁ 23 ମଧ୍ୟରେ 153 ଜଣ ମାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ରେ 12 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଲଢେଇରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଦୁର୍ଗ ଡିଭିଜନର ଖଇରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବକରକୋଟାରେ ସିସି ସଦସ୍ୟ ରାମଦାରୀ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଏମଏମସି ଜୋନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଜୋନ୍ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ନକ୍ସଲ ବକ୍ରକୋଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 12 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ବଢାଇଲା ଚିନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଠିକାରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରୀ ସେବା। 60% ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣା ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ, ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା
ସଂଖ୍ୟାର ଜିଲ୍ଲାବାରୀ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ 15,774 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 9,503 ପଦବୀ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି 6,271 ଡାକ୍ତର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,135 ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5,003 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଜୁଛି MB26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା କଳି। ଲାଗୁ ହେଲା BNS 163। ତେଜୁଛି MB26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା କଳି। ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପୋଡ଼ାଜଳା କରିବା ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଖେଲଗୁଡ଼ାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଳି। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି MB26 ଗାଁରେ ଲାଗୁ ହେଲା BNS 163। ଗାଁରେ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG। ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ବର୍ଷରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 1,750 ମୃତ। 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି 1,750 ଜୀବନ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ନେଇଛି 82 ପ୍ରାଣ। 2022ରୁ 2025 ମସିହା ଭିତରେ ଆସିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 179, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 110, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 154, ସମ୍ବଲପୁରରେ 107, କେନ୍ଦୁଝରରେ 160ର ଚିତ୍ର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କେବଳ 2025 ମସିହାରେ 427 ଜଣ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଗଲା ଦଲାଲ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇର ତନାଘନା। ଜେଲ୍ ଗଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ। ସିବିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ଜେଲ୍ ଗଲା ବିରଞ୍ଚି। 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ନ ହେବାରୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଗଲା। 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ବିରଞ୍ଚିଠୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ବିରଞ୍ଚି ଲିଙ୍କରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଲାଲ ନିମାଇ ସାହୁ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଯବାନ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସିବିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିଲେ 50 ଜଣ ମହିଳା। ଶେଷ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେଳାରେ 3 କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିଲେ 50 ଜଣ ମହିଳା। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଳା ରବିବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଜାବରେ ସୁଟକେସ୍ ରାଜନୀତି। ନବଜୋତ କୌର ସିନ୍ଧୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ନବଜୋତ କୌର ସିନ୍ଧୁ ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନବଜୋତ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବଜୋତ କହିଥିଲେ ପଞ୍ଜାବରେ ଯିଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କୁ 500 କୋଟିର ଏକ ସୁଟକେସ୍ ଦଳକୁ ଅଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବଜୋତଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଭିତ୍ତି କଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି। ବେଲ୍ସକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। FIH ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର 9ମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ମ୍ୟାଚରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତ 3-1 ଗୋଲରେ ବେଲ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦଳ ତରଫରୁ ହିନା ବାନୋ 14ତମ ମିନିଟ୍, ସୁନିଲିତା ଟପ 24ତମ ଓ ଇସିକା 31ତମ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ବେଲ୍ସ ପାଇଁ ଏଲୋଇଜ୍ ମୋଟ 52ତମ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2ଟି ବିଜୟ ଓ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ଭାରତ 9ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେରୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକତା। ସୋମବାର 1800 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଳାଚଳ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରୁଛି। ସୋମବାର ପ୍ରାୟ 1802ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ଏସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 90% ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଚାପ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 500ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 827 କୋଟି ଟଙ୍କା 4,500 ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରସ୍ତ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାକି ରହିଥିବା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଡବଲ ଟାଇଟଲ। ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ। 15-17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ତନଭି ପତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 37ତମ ଜାତୀୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଫାଇନାଲରେ ତନଭି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅବନୀ ବିକ୍ରମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ 21-9 ଓ 21-13 ପଏଣ୍ଟରେ 2ଟି ଗେମ୍ରେ ପରାଜୟ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ।
ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन तरफ चैंपियन खेलाड़ी तन्वी पत्री को 5 लाख टंका पुरस्कार राशि प्रदान करने को ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन सभापति तथा समवाय सचिव राजेश प्रभाकर पाटिल घोषणा कर।